안녕하세요. 키사이트 마케팅 김희동입니다. 오늘 진행되는 키사이트 월드 포스트 웨비나는 5G 디바이스 엔드-투-엔드 솔루션 주제입니다. 주제 발표는 키사이트 WDO 와이어리스 디바이스 오퍼레이션 비즈니스 디벨롭먼트를 맡고 있는 김태현 부장님이 진행해 주시겠습니다. 이와 관련하여 기술지원부 허승열 대리님을 모시고 관련 주제에 대한 간단한 안내를 드리겠습니다. 안녕하세요. 키사이트 기술지원부서의 허승열입니다. 네, 발표에 앞서 몇 가지 문의드리고 진행하도록 하겠습니다. 지난 6월 3GPP 릴리즈 15가 발표되고 국내로는 5G 주파수 경매가 완료되어 현재 5G 네트워크 준비가 한창입니다. 정부는 세계 최초 5G 상용화를 목표로 관련 위원회와 표준화를 준비하고 있는데요. 5G 상용화의 구체적인 준비에서 어떤 점들이 고려되어야 할까요? 네, 말씀해 주신 대로 국내뿐 아니라 국외에서도 5G 상용화에 대해서 세계 각국 서비스 사업자들의 경쟁이 매우 활발한 상황입니다. 이는 5G가 기존의 4G LTE와 같은 통신 산업에만 머물지 않고 새로운 변화와 혁신을 주도하는 핵심 인프라가 될 것입니다. 특히 5G 상용화를 위해서는 칩셋, 단말, 기지국 사업자들의 개별적인 준비와 시험과 특정 환경에 대한 고려가 필요하게 됩니다. 특히 밀리미터 웨이브의 주파수 대역을 활용하는 데 있어서 기존의 낮은 주파수와는 다른 고려가 필요하고 R&D 설계에서부터 생산에 이르기까지 적용이 가능한 솔루션이 필요합니다. 이는 기존의 케이블을 연결해서 OTA 챔버의 활용이 더 필요하게 되었고 더 많은 데이터 전송량을 위해서 빔포밍과 마이모 기술이 필수적이게 되었습니다. 네, 오늘 발표 주제가 되는 5G 디바이스 엔드-투-엔드 솔루션과 관련하여 간단한 설명 부탁드리겠습니다. 네, 앞서 설명드린 대로 5G는 LTE와는 다르게 밀리미터 OTA 환경에 대한 고려가 꼭 필요합니다. 이에 적합한 키사이트 엔드-투-엔드 솔루션에 대해서 소개해 드리겠습니다. 프로토콜 테스트할 수 있는 소프트웨어, 단말의 RF 성능을 검증할 수 있는 소프트웨어, 단말의 억세텀스 측정과 컨퍼먼스, 이후 생산 솔루션에 이르기까지 일괄된 플랫폼에서 측정할 수 있는 솔루션이라고 보시면 되겠습니다. 네, 먼저 키사이트 5G에 대한 동영상을 보시고 발표로 이어지겠습니다. Keysight as a brand and as a company has been around for 3.5 years. Some of you may have known it as Hewlett-Packard, then Agilent. Keysight is the leader in test and measurement instruments globally. Our customers are amazing designers and engineers and manufacturers, and our role is to accelerate their innovations to connect and secure the world. My name is Satish Dhanashekaran. I'm the Senior Vice President and President of the Communication Solutions Group. Hi, my name is Will Sitch. I'm the Director of Industry and Solutions Marketing here at Keysight. My name is Kailash Narayanan. I'm the Vice President and General Manager for the Wireless Devices and Operators business segment. My name is Kalyan Sundar. I'm Vice President of R&D for 5G for Keysight. Is the industry ready for 5G? I think it's a very good question. I have to say that the industry is coming a lot closer. One major reason for that is the standardization of the 5G NR specifications in December. As a result of that, everybody is actually starting to settle down and starting to look forward to the deployment of 5G. Many technical challenges can be solved by market makers coming together. There are research labs that are contributing, universities are contributing, there is proof of concept. The industry is buzz with excitement and there's announcements galore. Different companies are demonstrating that they can transmit 5G waveforms or their modems are 5G NR capable. So incredibly exciting time. There's products out there from early chipset companies, early base station prototypes, FPGA capabilities that are out there from different parts of the ecosystem. But I think one of the bigger questions around 5G is there a business case for 5G? Now we got to put this in the user's hand. Think of it. You got to put the 5G technology, very complex, into the smartphones and other devices the user might use. Can we meet the needs of 5G new radio? Can we generate these very complicated waveforms? Can we deliver very large bandwidths to a user? And can we innovate all of the technology requirements of 5G? We're really excited because we have the portfolio now, a complete portfolio that can serve the entire commercial communications ecosystem. We've got the millimeter wave expertise that Keysight has built over decades that have primarily served the satellite and the aerospace defense industry, but we're happy to bring that
technology to bear on the commercial communications ecosystem. 5G promises to bring this revolution to every part of the communications ecosystem. And all the companies that participate in the ICT industry feel like 5G is becoming an imperative. It's a business imperative for them. We're really enabling our customers' innovation in pursuit of our purpose, which is to enable innovation and connect and secure the world. We're ready for 5G. And it's really an exciting mission that we have ahead of us. It's about understanding the customer needs and then helping showcase how Keysight can help them. 이번 세션에서는 5G로 넘어가게 되면서 키사이트에서 새롭게 소개되는 5G 솔루션에 대해서 이제 소개를 드리도록 하겠습니다. 제일 첫 장에는 이제 향후 5G가 나오면서 이제 향후 인더스트리가 어떤 식으로 변해갈 건지에 대한 슬라이드입니다. 그래서 실제 그 5G가 활성화가 됐을 때 마켓 사이즈를 보시게 되면은 1.2 트릴리언 사이즈가 이제 26년까지 시장 규모가 예상되어질 거라고 이제 보이는데요. 그 이유 중에 하나는 5G로 넘어간다 하더라도 그 여전히 그 메인 어플리케이션과 하드웨어 플랫폼은 모바일 디바이스가 될 거고요. 그 모바일 디바이스가 차지하는 그 IP 트래픽량이 전체 그 IP 트래픽량의 63% 정도를 차지할 거라고 예상을 하고 있습니다. 그 대부분의 서비스들은 여러분들이 이제 뭐 많이 사용하시는 실제 그 리얼타임 데이터 서비스들이 될 거고요. 그래서 그런 것들을 함으로써 이제 또 여러 가지의 디바이스들이 생성이 됩니다. 그래서 흔히 말하는 IoT 디바이스들이 엄청나게 많은 형태로 나타나지게 될 거고요. 예측을 했을 때 이제 한 1.2 트릴리언 정도의 그 시장 규모가 될 거다라고 예상을 하고 있습니다. 이와 함께 수많은 데이터가 이제 모바일 상에서 와이어리스 상에서 오고 감에 따라서 클라우드 데이터에 대한 수요도 늘어나게 될 거고요. 이런 것들을 잘 매니지먼트 해야 되는 어떤 빅데이터에 대한 시장 쪽도 상당히 커지게 될 거라고 예상이 되어지고 있습니다. 마지막에 보이시는 부분은 IoT 디바이스들이 마켓 사이즈가 보시다시피 470빌리언 정도의 IoT 디바이스 시장이 이제 창출이 될 거다라고 예상을 하고 있습니다. 기존 4G까지는 그 2G, 3G까지는 많은 디바이스들이 나왔다 결국 모바일 디바이스로 정리가 됐는데요. 다시 5G로 가게 되면서 밀리미터 웨이브를 사용을 하고 여러 개의 인터넷 오브 띵들이 이제 서로 프로액티브하게 커뮤니케이션을 하면서 그런 부분들에 대한 새로운 이제 시장이 창출이 될 거라고 예상이 되어지고 있습니다. 보시게 되면 가장 이제 첫 번째 서비스가 모바일 브로드밴드 액세스 쪽이 될 거고요. 그 다음에 두 번째 쪽은 IoT 디바이스에 대한 시장 쪽이라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 마지막 쪽은 하이 릴라이빌리티나 로 레이턴시를 가지고 있는 서로 바이디렉셔널한 커뮤니케이션에 대한 서비스들이 이제 많이 창출이 될 거다라고 예상이 되어지고 있고요. 5G는 그럼 지금까지 어떻게 이제 진행이 되어 왔는지에 대한 차트인데요. 여러분들이 잘 아시다시피 5G는 한 2014년, 15년부터 많이 이야기가 나왔고요. 실제 이제 여러 그 연구기관이라든가 학교 쪽에서 밀리미터 웨이브에 대한 연구가 이제 많이 시작으로 이제 이루어지게 됐고요. 그러면서 멀티 어레이 안테나라든가 그런 부분들이 실제적으로 이제 개발을 하게 됐습니다. 그래서 여러 개의 표준이 이제 많이 나왔는데요. 실제적으로 오퍼레이터 입장에서 보게 되면은 버라이전하고 코리아텔레콤, KT 두 개의 사업자가 이제 드라이빙을 한 측면이 큽니다. 그래서 3GPP 스탠다드가 나오기 전에 실제 프리 5G라고 불리는 그 5G TF 스펙을 가지고 먼저 상용화에 성공을 했죠. 그래서 올해 2018년 평창 올림픽 때 실제 그 5G 시연을 KT에서 했습니다. 그리고 버라이전 역시 그 자체의 트라이얼 네트워크를 미국 곳곳에 이제 설치를 해서 시연을 한 사례가 있고요. 올해 초부터 이제 5G TF에서 5G NR로 넘어가게 되고요. 그 5G NR에서 그 3GPP에서 이제 스탠다드가 프리징이 되고 그 스펙을 기반으로 해서 이제 5G 디바이스가 지금 현재 한창 개발 중에 있습니다. 그래서 여러 칩셋 업체들이 거기에 대한 개발을 하고 있고요. 이게 개발이 완료가 돼서 단말기가 나오게 되는 시점이 이제 2019년 상반기가 될 거라고 예상되어지고 있고요. 주로 미국과 일본, 중국, 한국의 사업자들이 이 5G의 시장을 이제 리딩할 거라고 예상이 되어지고 있습니다. 그래서 대용량의 어떤 단말기에 대한 서비스는 아마 2019년 말부터 해서 2020년 그쯤에 이제 실제 상용화의 그 시점이 되지 않을까라고 지금 예상을 하고 있고요. 여기서 보시는 부분은 실제 이제 주파수 부분입니다. 기존의 LTE까지는 여러분들이 잘 아시다시피 그 서브6 위주로의 주파수에 대한 그 얼로케이션이 있었는데 지금 현재는 보시다시피 서브6부터 밀리미터 웨이브까지
아주 스펙트럼이 큰 주파수 대역폭을 커버를 해야 됩니다. 그래서 여러분들이 300메가 이하 단의 주파수부터 해서 43기가 단의 밀리미터 웨이브까지 커버를 하기 위해서는 다양한 그 테스트 프로시저가 생기게 될 거고요. 거기에 대한 이제 많은 챌린지들이 있을 거라고 예상을 하고 있습니다. 그래서 이 전 시간에도 OTA에 대한 테스팅과 각각의 뭐 RF 컨포먼스라든가 RRM에 대한 테스트에 대해서 상당히 기술적으로 이제 알아봤는데요. 그런 부분들이 많은 챌린지가 될 거라고 예상이 되어지고 있고요. 실제 사업자들이 이제 사용하려고 하는 주파수입니다. 그래서 크게 서브6랑 밀리미터 웨이브로 나뉘어지게 되는데요. 실제로 지금 현재 드라이빙 되고 있는 부분들은 서브6 쪽이 더 먼저라고 보시면 될 것 같습니다. 미국 시장 같은 경우는 밀리미터 웨이브 쪽이 이제 주파수를 할당을 해서 백홀 단에 밀리미터 웨이브를 사용을 하게 되는데요. 실제 이제 프론트엔드 단에서의 어떤 상용화 서비스는 아시아 마켓에서 한국, 중국, 일본을 중심으로 해서 서브6가 먼저 이루어지지 않을까라고 예상이 되어지고 있고, 실제 올해 말이나 내년 초부터 서브6에 대한 상용화가 이루어질 거라고 예상이 되어지고 있습니다. 보시다시피 각 국가별로 이제 주요 사업자들이 그런 서비스들을 리딩을 하게 될 거라고 예상을 하고 있고요. 이거는 커머셜 상용화 시점입니다. 그래서 보시면 2019년부터 2020년까지가 실제 상용화 시점에 가장 피크가 아닐까라고 예상을 하고 있습니다. 그래서 T-모바일이나 스프린트, 그리고 버라이즌 와이어리스랑 AT&T 같은 미국 사업자들이 이제 중심을 이루고요. 한국 같은 경우는 3개 사업자 모두 이제 5G 주파수를 할당받아서 드라이빙을 할 거고, 중국이나 일본 역시 각각의 그 차이나 모바일이라든가 NTT 도코모, 소프트뱅크 같은 이제 주요 사업자들이 5G 서비스를 리딩을 할 거라고 예상이 되어지고 있습니다. 요 화면은 뭐 여러분들한테 익숙하실 텐데요. 그 5G 서비스가 나오면서 초기에 나오는 서비스들은 이제 LTE 쪽하고의 연동이 가장 중요한 부분이라고 보실 수 있겠습니다. 그래서 처음에 그 얼리 드랍으로 릴리즈가 되고 프리징된 스펙 자체도 5G만의 SA 모드가 아니라 LTE와 연동을 하게 되는 난 스탠드얼론 모드가 먼저 프리징이 됐고요. 각각의 옵션별로 보시게 되면은 각각의 인터페이스들이 보이시는데요. 뭐 S1이라든가 NG라고 하는 인터페이스들이, S1 같은 경우는 LTE 기반의 백홀 인터페이스를 사용을 해서, 즉 LTE망을 기반으로 해서 5G 서비스를 하겠다라는 거고요. 그 주체가 점점 5G로 넘어가게 되면서 새로운 G노드비 쪽의 서비스를 중심으로 넘어가게 됩니다. 그래서 NSA 모드가 이제 어느 정도 안정화가 되면, 즉 5G 쪽 코어 네트워크하고 5G 쪽 G노드비가 안정화가 되게 되면은 순수한 그 스탠드얼론 모드, 오롯이 5G 서비스를 이루어할 수 있는 스탠드얼론 모드가 이제 릴리즈 16부터 서비스가 이제 이루어지지 않을까라고 예상을 하고 있습니다. 잠깐 그 3GPP 5G NR의 로드맵을 좀 살펴볼 텐데요. 아까 말씀드렸듯이 릴리즈 15에서부터 5G NR이라고 하는 뉴 레디오라고 하는 그 스탠다드가 이제 개발이 되기 시작을 했고요. 그다음에 작년 12월에 피지컬 레이어 쪽에 그 스탠다드가 이제 릴리즈가 처음 됐고, 올해 6월에 난 스탠드얼론 모드 쪽은 이제 정확히 프리징이 돼서 첫 번째 난 스탠드얼론 모드의 그 릴리즈가 되어 왔고요. 릴리즈 16으로 넘어가게 되면은 전장에서 말씀드렸던 페이즈 2로 넘어가게 되면서 스탠드얼론 모드 중심의 스탠다드가 이제 릴리즈 될 거다라고 예상을 하고 있습니다. 그래서 그 시점은 내년 이제 하반기로 예상을 하고 있고요. 그래서 페이즈 1과 페이즈 2의 상관관계가 NSA 모드에서 스탠드얼론 모드로 넘어가게 될 거라고 예상을 하고 있습니다. 이 같은 경우는 5G 3GPP NR에서 그 FR1과 FR2의 물리계층의 차이라고 보시면 되는데요. 실제적으로 서브6 쪽에 보시면은 NSA 모드와 SA 모드가 모두 이제 스탠다드가 정의가 되어 있고요. FR2 같은 경우, 밀리미터 웨이브 같은 경우는 이제 난 스탠더드 모드 중심으로 이제 이루어지고 있습니다. 그래서 다양한 뉴멀러지라든가 OFDM 기반의 그 서비스는 양쪽 다 공이 비슷하지만 조금의 차이를 가지고 있고요. 그리고 가장 중요한 부분은 그 채널 밴드위스입니다. 아무래도 서브6 쪽은 기존에 그 사용을 하던 테크놀로지들이 많아서 광대역 폭에 이제 주파수를 할당하기가 힘들기 때문에 밀리미터 웨이브 쪽에서는 주로 100메가 이상의 그 광대역 폭은 밀리미터 웨이브 쪽에서 할당이 되고요. 그다음에 최대 뭐 8개의 캐리어까지도 이제 할당을 해서 데이터 스루풋을 높이는 그 방법으로 사용을 하려고 지금 스탠다드에서 정의를 하고 있습니다. 네, 지금까지 5G 마켓 트렌드와 표준에 대한 안내였습니다. 소개된 3GPP FR1과 FR2에 대해서 조금 더 자세히 설명해 줄 수 있을까요? 네, FR1과 FR2는 프리퀀시 레인지의 약자로서 3GPP에서 정의한 주파수 대역을 의미하고 있습니다. FR1의 경우 450MHz부터
6GHz까지의 주파수 영역을 의미하고 있으며 대역폭도 최대 100MHz까지 사용하고 있습니다. FR1은 6GHz 이하의 주파수를 사용하고 있다 보니 기존 LTE에서 검증하였다시피 케이블을 이용한 컨덕티드 방식을 사용하고 있습니다. FR2의 경우는 24.25GHz부터 52.6GHz까지의 주파수 대역을 의미하고 있으며 대역폭은 최대 400MHz로서 FR1에 비해 넓은 대역폭을 사용하고 있습니다. FR2는 밀리미터 웨이브의 주파수를 사용하고 있다 보니 케이블을 이용한 컨덕티드 방식이 아닌 OTA 방식을 사용하고 있고 이에 따라 챔버에 대한 고려도 필요하게 되었습니다. 네, 이어서 5G 도전 과제들과 그에 대한 키사이트 솔루션에 대한 내용으로 이어지겠습니다. 여기 보시게 되면 5G NR을 측정을 했을 때 여러 개의 이제 챌린지가 있는데요. 불과 1, 2년 전만 해도 밀리미터 웨이브를 어떤 식으로 측정을 해야 될까요? 라고 하면은 장비 제조사라든가 단말 제조사라든가 칩셋 벤더들도 아무도 정확하게 요렇게 해야 되겠다라고 이제 정답을 내놓는 사람들이 없었거든요. 서로 모여서 이렇게 하면 되지 않을까요? 저렇게 하면 되지 않을까요? 라고 논의를 했던 부분이었는데요. 불과 이제 2년이 지난 지금 시점에서는 많은 부분들이 이제 안정화가 됐고 시스템이나 솔루션들이 이제 정리가 되었다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 여러 가지 챌린지들이 있는데요. 가장 큰 특징은 이제 안테나 타입이 기존에 그 안테나 포트가 있던 것들이 패치 안테나 형태로 바뀌면서 테스트 컨디션이 케이블 위주에서 레디에이트, 그러니까 방사 형태로 바뀌게 되는 부분들이 있고요. 그리고 방사 형태로 바뀌게 되면서 OTA 솔루션들이 어떤 식으로 최적화가 돼서 좀 더 편하게 그리고 정확하게 측정이 되어줘야 되는지에 대한 부분들이 많은 숙제로 대두가 되었습니다. 그리고 기존에 그 컴포넌트를 개발을 하면서 밀리미터 웨이브를 어떤 식으로 또 측정을 해야 되는지에 대한 고민도 많았었고요. 그런 부분들에 대해서 좀 보도록 하겠습니다. 제일 첫 부분은 아무래도 제가 말씀드렸던 안테나 캐릭터라이제이션 하고 RF 파라메트릭 테스트 쪽의 베리피케이션 쪽인데요. 안테나 타입이 기존의 등방형 안테나에서 패치 안테나로 바뀌면서 빔포밍이나 빔 스티어링에 대한 테스트를 해야 되고요. 그런 부분들 때문에 여러 개의 그 RF 파라메트릭 테스트 자체도 이제 환경이 어떤 식으로 바뀌어야 되는지에 대한 고민이 이루어졌었고요. 기존에 케이블로 측정하던 그 RF 파라메트릭 테스트들을 OTA 환경에서 측정을 하게 되고 등방형 형태의 안테나 타입이 이제 지향성으로 바뀌면서 빔포밍이나 빔 스티어링에 대한 그 빔 매니지먼트에 대한 이제 테스트들도 해야 되는 고민들이 생기게 됐습니다. 실제 처음에 단말기가 부팅을 했을 때 셀에 어태치를 하는 과정 역시 빔 매니지먼트와 이제 연관이 깊이 있거든요. 그래서 기지국 쪽에서는 저렇게 빔을 계속 스티어링을 하면서 여러 방향으로 쏘고 있는 부분에서 단말기가 하나를 캐치를 하게 되면은 실제 그 특정 빔을 단말기와 연동을 하게 되고요. 그래서 그 부분에서 데이터 플레인과 컨트롤 플레인의 그 데이터들이 주고받는 형태로 이루어지게 됩니다. 그래서 역시나 그 단말기와 기지국 사이에서 이제 빔 스티어링을 이렇게 하고 있고요. 그런 부분들에 대한 싱크를 맞추는 부분도 상당히 중요합니다. 그래서 초기에 콜 커넥션이 이루어지는 부분에서부터 빔 매니지먼트를 어떻게 잘 해서 테스트를 해야 될 것인가에 대한 부분들이 이제 하나의 챌린지가 될 수 있다고 보시면 될 것 같습니다. 또 하나는 기존에 이제 LTE에서도 다양하지는 않지만 여러 개의 뉴멀러지들이 나왔었는데요. 5G로 넘어가게 되면서는 여러 개의 서비스가 있습니다. 오토모티브 서비스도 있을 거고요. IoT 쪽 같은 경우는 데이터 레이션 높지 않지만 그 레이턴시가 아주 짧은 형태의 그 서비스들이 있을 거고요. 실제 리얼타임의 데이터를 받기 위해서 뭐 동영상이나 이런 거 볼 때는 대용량의 데이터를 실제적으로 리얼타임으로 받아야 되는, 그러니까 서비스 형태가 많이 다양해짐에 따라서 프레임 스트럭처나 뉴멀러지도 상용화되는 단에서 여러 가지 형태로 보시다시피 이루어진다라고 보시면 될 것 같습니다. 기존의 LTE 같은 경우는 뭐 한 두세 개 정도 디파인은 돼 있었지만 실제 사용하는 부분들은 뭐 한 개나 두 개 정도밖에 안 됐었거든요. 그 부분들이 여러 가지 다양한 부분으로 넘어온다라고 보시면 될 것 같습니다. 이러한 그 여러 개의 챌린지들이 실제적으로 처음 개발하면서부터 양산할 때까지 계속 따라오는 부분이거든요. 그래서 보시면은 칩셋을 먼저 개발을 할 때, 칩셋을 개발하기 전에 먼저 여러분들이 시뮬레이션 툴을 돌리셔가지고 이게 과연 정상적으로 동작을 할 것인가 라는 부분부터 검증을 시작하시게 되죠. 그렇게 되면 뭐 안테나나 각각의 컴포넌트 단을 개발을 하시게 되고요. 그 안테나나 컴포넌트 단을 개발함과 동시에 이제 프로토콜을 스택을 개발하시게 되면서 아까 보셨던 뭐 빔 매니지먼트를 이용해서 그 프로토콜 콜 커넥션이라든가 이니셜 어태치먼트들이 잘 되는지에 대한 부분들도 검증을 하시게 될 거예요. 그에 따라서 어느 정도 모뎀이나 뭐 단말기형 모듈이나
그런 형태가 만들어가게 되면은 실제 이제 원박스 형태에서 여러분들이 검증을 하시고 그 검증이 어느 정도 끝나면 또 컨포먼스로 넘어가게 되고 컨포먼스가 넘어가게 되면은 이제 사업자의 인증도 받아야 되고 그리고 마지막 양산단까지 여러 단계를 거치게 됩니다. 그런 부분들이 기존의 각각의 포인트에서는 그 하드웨어적으로는 보시면은 테스트 장비들이 각각 다른 컴포넌트 장비들을 사용을 하셨을 거예요. 그런 부분들에 대해서 좀 더 연관성을 가져야 되는 필요성이 있다라고 판단을 해서 키사이트 같은 경우는 그 패스웨이브라고 하는 새로운 소프트웨어 플랫폼을 개발을 해서 키사이트의 여러 단계의 하드웨어 장비에서 동일한 소프트웨어 플랫폼이 돌게끔 저희가 이제 런칭을 했습니다. 그래서 보시면 초기 프로토콜 R&D부터 매뉴팩처링까지 중간에 컨포먼스까지 가면서 하나의 그 동일한 그 메저먼트 플랫폼을 가지고 구동을 하게끔 저희가 설계를 했고요. 키사이트가 이제 처음 개발한 부분이 이제 패스웨이브라고 해서 그 솔루션을 이제 소개를 해드리도록 하겠습니다. 여기 보시는 부분은 그 크게 그 저희 원박스 테스터 그 네트워크 에뮬레이션 솔루션이라고 이제 저희가 말을 하는데요. 거기서 이제 가장 크게 세 개의 카테고리로 제공을 합니다. 그래서 초기에 콜을 붙이고 이제 프로토콜 스택을 개발하는 과정에서는 어떤 장비 안에 펌웨어와 매뉴얼적으로 사용을 하기보다는 스크립트 베이스로 해서 다양한 형태의 그 시나리오를 만들어가면서 이제 측정을 하고 개발을 하시게 됩니다. 이런 거 같은 경우는 처음 칩셋을 개발하시는 그 칩셋 업체에서 많이 사용을 하시는 솔루션이고요. 그리고 이 칩셋이 어느 정도 완성화가 돼 가면 장비도 역시 개발이 스택이 안정화가 돼 가고요. 장비 안에 펌웨어로 이제 들어가게 되면서 장비에서 이제 GUI가 생기게 됩니다. 그렇게 되면은 단말기를 직접 장비와 물려서 그 RF 파라메트릭 테스트를 하게 되고요. 파이썬의 어떤 검증이 어느 정도 끝나게 되면 상위 레이어에 이제 측정을 하게 되겠죠. IP 레이어의 스루풋이라든가 실제 어플리케이션 레이어의 이제 테스트들을 네트워크 에뮬레이션 솔루션과 함께 이제 구동을 하기 시작합니다. 일단 처음 알아보는 부분은 R&D, 프로토콜 솔루션에 대해서 먼저 알아보도록 하겠습니다. 그 프로토콜 R&D 툴셋은 아까도 말씀드렸던 그 테스트 스크립트고요. 테스트 스크립트가 이제 실제적으로 어떤 장비상에서 GUI가 보이면서 메뉴가 나온다라기보다는 그 각각의 피지컬 레이어부터 레이어 2 그리고 상위 나스나 아라시 레이어까지의 그 테스트 스크립트를 짜면서 각각의 파라미터를 조정해 가면서 여러분들이 이제 실제 콜 커넥션 과정이 어떻게 이루어지는지를 보시게 되는 툴이라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 그 실제 그 네트워크에서 동작하는 부분들을 여러분들이 파라미터를 조정해 가면서 각각의 메시지를 보시면서 이제 조정을 하시는 툴이 됐다고 보시면 될 것 같고요. 그리고 그 레이어 1과 레이어 2 단의 그 파라미터들을 좀 더 세밀하고 구체적으로 조절을 해 가면서 여러분들이 이제 테스트를 하시는 툴이라고 보시면 될 것 같습니다. 그 중에 하나가 이제 가장 중요한 피처 중에 하나가 각각의 스텝별로 정상적으로 동작을 하고 있고 그 파라미터들이 정확히 커뮤니케이션이 이루어지고 있는가에 대한 부분들을 확인을 해야 되기 때문에 각각의 메시지를 이제 로깅을 해서 봐야 되는 부분들이 있거든요. 그런 부분들은 기본적으로 이제 제공이 되고 있고요. 이와 같이 각각의 메시지들을 이제 분석을 해서 이제 파라미터들을 보실 수 있는 그 툴을 제공을 하고 있습니다. 그리고 이제 테스트가 끝나게 되면 거기에 대한 결과를 볼 수 있는 툴이 있어야 되거든요. 그래서 BLER을 잴 수도 있고 스루풋을 잴 수도 있을 때 거기에 대한 이제 구체적인 테스트 결과를 봐야 되는 툴도 이 필요를 하게 됩니다. 그래서 저희가 제공하는 리절트 뷰어에서 그런 부분들을 이제 제공한다라고 보시면 될 것 같고요. 보시면 실제 테스트를 하면서 데이터 스루풋이 동작하는 부분들에 대한 거를 그래피컬하게 그리고 이제 텍스트로 다 보여주는 부분들입니다. 그래서 각각의 레이어별로 어떻게 동작을 하는지 보실 수 있는 툴이라고 보시면 되고요. 두 번째는 프로토콜 솔루션 말고 피지컬 레이어에서 이제 RF 파라메트릭 성능을 보여드리는 이제 툴이 필요로 하게 될 겁니다. 실제 얘 같은 경우는 키사이트에서 RF를 매저하는 XAP이라고 하는 소프트웨어가 있는데요. 이 XAP 소프트웨어는 네트워크 에뮬레이션 솔루션에만 들어가 있는 부분이 아니고 다른 시그널 애널라이저라든가 그런 곳에서 사용을 하고 있는 그 소프트웨어 매저먼트 엔진입니다. 그 매저먼트 엔진을 동일하게 채택을 해서 여러분들이 어떤 컨시스턴트한 그 결과값을 보실 수 있게끔 제공을 해드리고 있고요. 기본적으로 얘는 자동화를 하는 데 있어서 스키피 커맨드를 각각의 이제 메뉴별로 제공을 하고 있고 또한 기존에 이제 키사이트에서는 장비와 스키피 커맨드를 제공하던 수준을 벗어나서 오토메이션 소프트를 새롭게 개발할 수 있는 그 환경까지 같이 제공을 해드리고 있습니다. 그래서 기본적인 그 RF 테스트 케이스들을
이제 자동화로 돌릴 수 있게 할 수 있는 소프트웨어까지 같이 제공을 하고 있다라고 보시면 될 것 같고요. 같은 경우는 뭐 서브6나 밀리미터 웨이브에 상관없이 다 지원을 하고 있고요. 다양한 뉴멀러지들을 다 지원을 하고 있습니다. 그래서 이 RF DBT 툴셋으로 해서 실제 OTA 솔루션을 가지고 이제 RF 파라메트릭 테스트를 할 수도 있는 부분이고요. 아까 보셨던 EIRP, TRP, TIS, 센시티비티 같은 측정을 이 툴셋으로 측정을 하시면 된다고 보시면 될 것 같습니다. 이게 실제 보여지는 UI고요. 그래서 아까 말씀드렸듯이 XEPS라고 하는 그 저희 쪽 소프트웨어 엔진을 사용을 하고요. 실제 시그널링이 걸려 있는 상태에서 이제 RF 측정을 하는 툴이라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 그 올 하반기부터는 그 양산 쪽 같은 경우는 실제 콜 커넥션을 이루어지지 않고 난시그널링 모드로 하게 되는데요. 그 하나의 동일한 플랫폼에서 난시그널링 모드도 지원을 하게끔 저희가 이제 좀 계획을 하고 있습니다. 얘는 이제 오토메이션 소프트웨어고요. 각각의 이제 RF 테스트 케이스를 자동화시키는 툴이라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 각각 단계에서 측정하는 부분과 스텝을 여러분들이 보실 수가 있고요. 패스페일까지 다 확인을 하실 수 있는 툴이라고 보시면 될 것 같습니다. 아까 말씀드렸던 부분 중에 RCT랑 RRM 같은 이제 컨포먼스 테스트도 이 RF DBT 툴셋을 기반으로 해서 3GPP 기반의 어떤 규격을 가지고 다 구현을 하게 되거든요. 그래서 그 규격을 한 거를 가지고 나중에 향후 컨포먼스 테스트를 하실 수가 있게 되는데, 컨포먼스 테스트 인증을 받기 전에 지금 보여주시는 그 RF DBT 툴셋을 가지고 미리 테스트에 대한 검증, RF에 대한 검증을 하시고 나서 테스트를 하시면 되고요. 여기 보이시는 이 화면이 바로 그 3D 엠팩 챔버라고 하는 부분인데요. 얘 말고도 이제 컴팩트 안테나 테스트 레인지 챔버, CATR 챔버도 RF DBT 툴셋으로 구동을 하실 수가 있고요. 그래서 향후 RCT까지 구동을 하실 수 있는 부분이라고 보시면 될 것 같습니다. 마지막으로 어느 정도 RF에 대한 검증이 끝나게 되면 상위 레이어에 대한 측정을 하게 되는데요. 기존에 키사이트 같은 경우는 예전 애쥬런트 시절에 보시면 890이라고 하는 2G, 3G를 지원하는 이제 원박스 테스터가 있었는데, 거기에 RF 기반의 테스트 어플리케이션, 그리고 프로토콜이나 어플리케이션을 지원을 하는 랩 어플리케이션이 있었는데, 그 랩 어플리케이션에 대응하는 툴셋이 바로 여기 보시는 펑셔널 KPI 툴셋이라고 보시면 될 것 같습니다. 이 툴셋을 가지고 어플리케이션 레이어에 IP 데이터 스루풋이라든가 아니면 그 소모 전류 측정에 필요한 여러 가지 다양한 시나리오들을 원박스 테스터로 해서 이 솔루션을 가지고 측정을 하실 수가 있습니다. 올 하반기 연말쯤에 이제 릴리즈를 할 계획이고요. 지금 현재는 RF DBT 툴셋과 프로토콜 솔루션 툴렛이 지금 현재 릴리즈가 되어 있고요. 펑셔널 KPI는 올 하반기에 어느 정도 RF와 프로토콜이 검증이 끝나게 되면은 상위 어플리케이션 레이어에 대한 측정을 하게 될 거고요. 얘 역시 어떤 보여지는 UI와 함께 자동화 소프트웨어까지 같이 제공이 돼서 다양한 시나리오를 여러분들이 소프트웨어 상에서 직접 제작을 하셔서 측정을 하실 수가 있는 툴셋이라고 보시면 될 것 같습니다. 이제 보여지는 부분들이 여기 소프트웨어에 대한 설명을 드렸고요. 이제 서브6랑 밀리미터 웨이브에 대한 측정에 어떻게 접근을 해야 될까라는 부분인데요. 서브6는 뭐 5G NR로 넘어간다 하더라도 여러분들이 잘 아시다시피 기존의 LTE나 뭐 3G 같은 다른 서브6의 리거시 테크놀로지와 테스트 환경이 크게 다르진 않습니다. 케이블을 연결을 해서 측정을 하시면 됩니다. 그래서 밀리미터 웨이브 쪽이 이제 문제가 되는데요. 얘가 실제 보여지는 5G 솔루션입니다. 저희가 말하는 NES 솔루션인데요. 네트워크 에뮬레이션 솔루션이라고 해서 3개의 컴포넌트로 나뉘어지고 있습니다. 가장 위에 부분이 기존에 여러분들이 생각을 하시는 콜박스 형태의 시그널링 테스터고요. 그 시그널링 테스터에서는 서브6의 주파수를 지원을 하면서 최대 1.6기가까지의 채널 밴드위스를 지원을 하고 있습니다. 그래서 지금 현재 3GPP에서 정의하고 있는 모든 채널 밴드위스를 다 커버를 하고 있고요. 슬롯을 키우게 되면은 인터널 페이딩이라든가 베이스밴드에 대한 인터페이스까지 추가를 해서 측정을 할 수가 있는 장점을 가지고 있습니다. 총 8개의 RF 포트가 있어서 그 RF 포트 하나는 800MHz 밴드위스를 가지고 있습니다. 두 번째, 밑에 보이는 커먼 인터페이스 유닛이라고 하는 제품이 있는데요. 얘 같은 경우는 IF 측정을 하기 위해서 이제 중간에 인터페이싱을 하는 유닛이라고 보시면 될 것 같습니다. 이제 밀리미터 웨이브로 넘어가게 되면서 그 밀리미터 웨이브 측정을 하기 전에 IF 단에서 측정을 하고자 하는 그 수요들이 조금 있었거든요. 그 수요에 대응하기 위해서 6기가에서 12기가까지의 그 주파수를 지원을 하면서 얘를 가지고 실제 IF 측정을 해왔고요. 이 인터페이스 유닛은 위에 보시는 UXM5뿐만 아니라 향후 양산 솔루션에서 제공을 하는 EXM이라든가 그리고 채널 에뮬레이터, 저희가 말하는 프록시라고 하는 그런 다른 하드웨어 컴포넌트까지 모두 연결을 해서
밀리미터를 지원하는 인터페이스 유닛으로 기능을 하게 됩니다. 그리고 맨 밑에 보이시는 리모트 라디오 헤드라고 하는 부분이 있는데요. 얘 같은 경우 쉽게 이해하시는 게 밀리미터 웨이브 쪽에 RF 업다운 컨버터라고 부릅니다. 그래서 시그널링 박스와 인터페이스 유닛과 연결이 돼서 IF 주파수를 받아서 RF로 업컨버팅 혹은 다운 컨버팅을 하는 유닛이 되겠고, 이거 같은 경우는 지금 현재 지원을 하고 있는 5G 밀리미터 웨이브의 24기가부터 43.5기가 대역을 하나의 하드웨어에서 모두 지원하고 있습니다. 그래서 경쟁사 같은 경우는 각각 밀리미터 주파수 대역별로 해서 다른 별도의 하드웨어가 필요로 하게 되는데, 저희 같은 경우는 하나의 하드웨어에서 모든 밀리미터 웨이브 대역을 커버하고 설계가 될 수 있습니다. 네, 방금 발표에서 소개된 NES 네트워크 에뮬레이션 솔루션 UXM 5G에 대한 소개가 있었는데요. 조금 더 자세히 설명해 주실 수 있겠습니까? 네, UXM 5G 장비는 기죽의 역할을 수행하는 장비입니다. 단말의 실질적인 시험과 성능 측정을 가능하게 하는 네트워크 에뮬레이션 솔루션의 핵심 장비입니다. UXM 5G 장비는 6기가 이하의 주파수 영역을 지원하고 있으며 28기가 또는 39GHz 대역의 밀리미터 웨이브 주파수를 측정하기 위해서는 주파수 어컨버터 역할을 하는 CI 유닛과 라디오 헤더의 추가적인 컴포넌트가 필요하게 됩니다. 또한 UXM 5G 장비는 4G LTE 앵커 기능을 본체 내에서 지원하고 있기 때문에 NSA 모드를 원박스에서 지원이 가능합니다. OTA 솔루션은 앞에서도 잠깐 보셨는데요. 저는 간단히 설명을 하고 넘어가겠습니다. 키사이트에서 지금 여러 형태의 OTA 솔루션을 제안을 하고 있습니다. 가장 대표적인 부분이 RF 정밀 측정을 위한 CATL 챔버고요. CATL 같은 경우는 써보셨듯이 인다이렉트 바필드 형태를 채택을 하고 있어서 안에 보시면은 이런 형태의 리플렉터가 들어가 있고요. 가장 큰 장점은 일단은 다이렉트 바필드 형태의 챔버보다는 좀 더 넓은 화이트존 사이즈를 커버를 하게 되고요. 그 측정에 대한 스테빌리티가 다이렉트 바필드보다는 좀 더 정확히 가지고 있습니다. 왜냐하면 인다이렉트 바필드 측정 형태상 중앙의 포지셔닝을 정확히 하지 않아도 화이트존 안에만 들어가게 되면 측정에 대한 어떤 불확실성이 많이 줄어들기 때문에 여러 가지 장점을 가지고 있어서 저희가 이 부분에 대해서는 3GPP의 승인을 받는데 램4나 램5에서 저희가 많은 기여를 해왔었고요. 초기부터 CATR에 대한 솔루션 제안은 키사이트가 주도적으로 해나갔다고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 지금 현재 많은 리딩 칩셋 벤더들이라든가 반말기 제조사 그리고 앞서 말씀드렸던 각 세계 각국의 리딩 오퍼레이터 역시 사업자 역시 다 지금 CATR을 RF 측정하기 위해서 사용을 하고 있습니다. 두 번째 보시면 RMTC나 2DMPEG 같은 경우는 빔 매니지먼트에서 멀티툴, 엔드로버 라이브를 사용을 하게 된다. 생각하면은 여러 개의 빔 안테나를 연결을 해서 빔 매니지먼트 측정을 할 수 있고, 간단하게 이제 프로토콜이라든가 펑셔널만 측정을 하겠다면 RMTC, 렉 마운트 테스트핏이라고 하는 간편한, 간단한 형태의 챔버를 하시게 되고, 퍼포먼스로 넘어가게 되면은 보시다시피 사이즈도 크고 3D를 지원하는 3D 챔버가 지원이 되고 있습니다. 그래서 CATR 같은 경우는 인다이렉트 바필드고요. 나머지 3개의 챔버는 다이렉트 바필드 형태로 지원하고 있습니다. 이제 솔루션 컴퍼니로 키사이트가 트랜지션을 하게 돼가면서 예전에 하드웨어 장비만 제공을 하거나 OTA 챔버만 제공을 하는 게 아니고 하나의 솔루션 형태를 제공을 하게 되는데, 패스웨이 실제 하나의 소프트웨어 매저먼트 플랫폼을 역시 채택을 해서 모든 장비와 쉘레벨, 챔버까지 컨트롤하는 미드웨어 플랫폼을 같이 제공을 하고 있고요. 그 위에 따라서 앞서 말씀드렸던 프로토콜 솔루션이라든가 RF 솔루션, 펑셔널 DMP가 구동을 할 수 있게끔 하나의 전체적인 한키 솔루션 형태로 저희가 지금 제공드리고 있습니다. 보시는 챔버는 2DMPEG 그리고 CATR이고요. 2DMPEG 같은 경우는 한 1.2m 정도의 높이를 가지고 있고요. CATR은 거의 2m, 2m 정도의 사이즈를 가지고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 3DMPEG은 좀 큽니다. 채널 에뮬레이터에 대해서 좀 알아볼 건데요. 네트워크 에뮬레이터 솔루션이 기존에 프로토콜을 제공하는 말 그대로 네트워크 에뮬레이터의 역할을 했고요. 그 다음에 밀리미터 웨이브에서 OTA 형용을 제공을 하기 위해서 다양한 형태의 챔버를 소개해드리는데요. 실제 페이딩을 걸거나 다양한 채널을 보시기 위해서는 클립 채널 형태에서는 네트워크 에뮬레이터와 OTA 솔루션만 연결해서 측정을 하게 되는데, 좀 더 정교한 퍼포먼스 레벨의 측정을 하기 위해서는 채널 에뮬레이터가 필요하게 됩니다.
채널 에뮬레이터 같은 경우는 뭐 빔 애퀴지션이라든가 데이터 스루프나 뭐 레이턴시, 스테이빌리티 같은 피처들을 보기 위해서 필요로 되어집니다. 그래서 그 기존의 어떤 솔루션 외에 5G로 넘어가게 되면서 새로운 채널 모델링이 생성이 됐고요. 그다음에 일단 채널 밴드위스 자체가 100메가 단위로 커졌죠. 100메가, 뭐 200메가, 400메가까지 지원하고 그게 캐리어 어그리게이션을 하게 되면은 전체 800메가, 1.2기가까지 광대역으로 지원하게 됩니다. 그런 다양하게 바뀌어지는 그 채널 환경들을 측정하기 위해서 채널 에뮬레이터가 필요한 부분이 있고요. 그런 부분에서 키사이트에서 프록심이라고 하는 채널 에뮬레이터 역시 같이 제공을 하고 있습니다. 그래서 채널 에뮬레이터 같은 경우는 그 피처를 간략하게 보시게 되면은 80cc나 16cc까지 지원을 하게 되고요. 최대 43.5기가까지, 24부터 43.5기가까지 이제 지원을 하게 됩니다. 이 지원을 하게 되는 가장 큰 특징 중에 하나는 아까 앞서 보셨던 그 리모트 라디오 헤더를 이 채널 에뮬레이터랑 연결을 해서 그 리모트 라디오 헤더의 피처를 그대로 가져가게 되거든요. 그래서 밀리미터 웨이브나 IF 주파수를 기존에 우리가 보여드렸던 그 인터페이스 유닛이라든가 리모트 라디오 헤더를 가지고 동일한 형태로 지원하게 되고요. 멀티 구조 마이크라든가 다양한 형태의 마이크를 저희가 지원하고 있습니다. 이 채널 에뮬레이터는 단순히 단말기 테스트뿐만 아니라 지노드비 형태의 테스트도 지원하고 있습니다. 여기 보시다시피 지노드비의 테스팅을 위해서 채널 에뮬레이터가 사용을 하고 있습니다. 채널 에뮬레이터나 OTA 솔루션은 지노드비 테스팅에도 유용하게 사용하실 수 있습니다. 마지막으로 이제 매니팩처링 솔루션은 주로 앞서 보셨던 적은 형태 시그널링이 붙고 채널 에뮬레이터가 붙고 라기보다는 데이터 스루프 말 그대로 생산성이 향상을 위해서 시그널링을 빼고 하나의 장비 안에서 멀티플로, 패러럴하게 돌아가는 TRS가 여러 개가 들어가는 그런 형태의 단순한 하드웨어 플랫폼이 선호가 되는데요. 기존의 키세트에서 판매가 되었던 EXM이라고 하는 난시그널링 솔루션이 있습니다. 그 난시그널링 솔루션의 5G 피처를 소프트웨어적으로 업그레이드해서 저희가 섭6와 밀리미터 웨이브를 지원하고 있고요. 섭6 같은 경우는 지금 주요 칩셋 벤더사와 인테그레이션해서 그 칩셋 벤더들에게 이미 인테그레이션이 됐고요. 그리고 밀리미터 웨이브도 곧 메탈 예정으로 가고 있습니다. 기존에 지원되었던 피처들, 시퀀서 기능이라든가 여러 개, 단말기의 패러럴 테스트는 그대로 5G에도 지원이 된다고 보시면 될 것 같고요. 그리고 앞서 역시 말씀드렸던 인터페이스 유닛과 리모트 라디오 헤드를 연결을 하게 되면 밀리미터 웨이브까지 지원할 수가 있게 됩니다. 그래서 총 4개의 TRS 모듈이 들어가기 때문에 단말기를 동시에 측정할 수 있는 성능을 가지고 있습니다. 여기 보이시는 부분은 난시그널링 테스트 쪽에 RF 파라메트릭 테스트인데요. 이 부분들은 지금 현재 EXM에서 아웃밴드 부분들을 빼고 인밴드 쪽에서는 다 커버를 하는 플랫폼이라고 보시면 됩니다. 그리고 EXM에 대한 피처입니다. EXM에는 5G만 들어가 있는 것이 아니고요. 기존에 들어가 있던 그 2G, 3G 와이어리스 피처들, 셀러 테크놀로지들과 그다음에 와이어리스 커넥티비티 피처들은 그대로 같이 제공을 하고 있습니다. 그래서 5G뿐만 아니라 서비스 단에서 다른 테스트를 하실 때 기존에 사용하셨던 테스트 스킬을 그대로 가져가실 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 그 다음에 밀리미터 웨이브를 지원하기 위해서 앞서 말씀드렸던 리모트 라디오 헤드랑 커먼 인터페이스 유닛이 같이 연동이 되어지고 가장 큰 장점이라고 한다면 하나의 리모트 라디오 헤드를 가지고 모든 5G 주파수 대역을 다 커버를 하는 부분과 보시면은 앞에 RF 단자가 2개가 있습니다. 하나의 리모트 라디오 헤드를 가지고 듀얼 폴라라이제이션, 버티컬이나 호리젠탈 형태의 측정을 하실 수가 있고요. 혹은 2대의 단말기를 연결을 하셔서 측정을 하실 수가 있습니다. 그리고 홈 안테나를 2개를 연결을 하게 되면은 단말기에서 여러 개의 패치 안테나를 스위칭을 하게 되면서 하나의 리모트 라디오 헤드로 측정할 수 있는 장점을 역시 가지고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 여기 보이시는 부분은 이제 계속 제가 강조하는 부분인데요. 지금 현재 5G에서 지원되는 밀리미터 웨이브가 있는데 하나의 리모트 라디오 헤드로 지금 현재 모든 밀리미터 웨이브 주파수들을 다 커버를 하고 있습니다. 주로 이제 네트워크 애플리케이션 솔루션에 대해서 설명을 드렸고요. OTA 솔루션에 대해서 설명을 드렸는데 그거 이외에도 시뮬레이션 단부터 양산단까지 키사이트에서 모든 솔루션을 다 제공하고 있다고 보시면 됩니다. 모든 하드웨어 컴포넌트들이 동일한 소프트웨어, 미드웨어 플랫폼을 가지고 있다는 것들이 저희가 새롭게 여러분들께 소개해드릴 수 있는 부분이라고 보시면 됩니다. 이어서
키사이트 월드에서 소개된 UXM 5G 데모 영상을 보시겠습니다. 안녕하세요. 저는 키사이트 기술지원부서의 허승열입니다. 오늘 소개해드릴 영상은 NES 솔루션의 핵심인 UXM 5G라는 장비입니다. 앞에 보시는 장비가 UXM 5G 장비이며 지원하는 주파수 레인지는 6기가 이하의 주파수입니다. 따라서 3GPP에서 발표한 프리퀀시 레인지의 주파수를 지원할 수 있습니다. 밀리미터 웨이브를 지원하기 위해서는 UXM 5G 장비 이외에 추가적으로 컨버터 역할을 해주는 컨버터 인터페이스 유닛인 CIU 유닛과 밀리미터 웨이브를 신호를 방사할 수 있는 헤더가 추가로 필요하게 되어 있습니다. 오늘 소개해드릴 내용은 UXM 5G 장비 한 대로 sub-6기가의 NSA 모드를 셀을 액티베이트 시키는 영상을 소개해드리도록 하겠습니다. 보시는 UI는 NSA 기반의 시그널링 모드입니다. NSA에서는 프라이머리 셀을 LTE 셀로 사용하고 있으며 나머지 S셀에 대해서는 NR 신호로 활용하고 있습니다. 이제부터 셀을 액티베이트 시켜보도록 하겠습니다. 셀을 액티베이트 시키기 위해서는 필요한 밴드위스 등을 설정하신 뒤에 오른쪽에 보시는 셀을 ON을 시키실 수 있습니다. 셀을 ON을 시키면 이 UI가 이제 오프에서 ON으로 바뀌는 부분을 확인할 수가 있고요. 그리고 이제 프라이머리 셀을 활성화시켰고 이제 NR 셀에 대한 셀을 액티베이트 시켜보도록 하겠습니다. NR 셀에 대해서도 지원하는 주파수 레인지는 장비에서 프리퀀시 레인지 1과 프리퀀시 레인지 2 커스텀을 설정하실 수가 있고 커스텀으로 설정하게 되면 프리퀀시 레인지 1, 2가 아닌 그 외 IF 주파수로도 설정해서 테스트를 하실 수가 있습니다. 현재 UXM 5G 장비로는 6기가 이하를 지원할 수 있기 때문에 프리퀀시 레인지 1을 선택하도록 하겠습니다. 그리고 나서는 이제 원하시는 밴드, 프리퀀시 레인지 1에서 설정할 수 있는 밴드 구성을 확인하실 수가 있고요. 저는 이제 N77 밴드를 설정하겠습니다. 또한 서브 캐리어 스페이싱도 설정할 수가 있습니다. 원하는 15kHz 또는 30kHz를 설정하여서 활용할 수가 있고요. 마찬가지로 이제 빔 관련돼서 빔 SSB 포지션을 이런 식으로 설정할 수가 있습니다. 다 설정이 완료된 이후에는 이제 마찬가지로 셀 ON을 활성화시킬 수 있습니다. 현재 구성으로는 총 4개의 NR 셀들을 구성하실 수가 있고요. 이 셀을 구성하고 나면 이제 단말은 LTE 셀로 어태치를 진행하도록 되어 있습니다. 단말이 LTE와 어태치가 완료가 되고 나면 NR 셀 리컨피그레이션 탭을 클릭해 보도록 하겠습니다. 마찬가지로 NR 셀 어디션에 관련된 부분에선 프리퀀시 레인지 2에 대해서 1cc 또는 2cc, 4cc까지 구성할 수가 있는데 커스텀을 클릭하시게 되면 이제 프리퀀시 레인지 1 또는 IF 주파수에 대한 파라미터들도 설정하실 수가 있습니다. 이 에디트 버튼을 클릭하셔서 이제 NR 셀에 대한 리컨피그레이션 메시지들을 설정하실 수 있습니다. 여러 개의 파라미터들이 있는데요. 그런 부분들을 각각 클릭하셔서 NR 셀에 대한 정보들을 설정하시게 되면 이 안에 있는 파라미터들이 자동으로 변환이 되어 메시지가 실리게 됩니다. 그 설정이 완료되시면 이 Send Selected Message라는 버튼을 클릭하시면 셀의 어그리게이션을 하기 위한 리컨피그 메시지가 단말로 전달이 되고 셀 어그리게이션이 완료가 될 수 있습니다. 지금까지 NSA 모드 시그널링 모드에서 셀을 액티베이트 시키는 부분을 확인해 보았습니다. 네, 지금까지 5G 디바이스 엔드-투-엔드 솔루션에 대한 소개 발표였습니다. 고맙습니다.